దినాన మనం ఆరాధించడానికి వచ్చినప్పుడు మరి బైబిల్లో నుంచి 2 వచనాలు చూసుకొని మనం ఆరాధనలోకి మనం ప్రవేశిస్తాం. और आज के दिन हम आराधना करने के लिए यहाँ पे आए. बाइबल में से, पवित्र शास्त्र में से 2 वचन हम पढ़ेंगे. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 24వ వచనం మనం అందరం కలిసి మన యొక్క సొంత భాషలో మనం చదువుకుందాం. యోహాను सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 24 वचन हम सब अपने अपने भाषाओं में पढ़ेंगे. దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధింపవలేను. ఇంకొక వచనాన్ని మనం చదువుకుందాము. एक और वचन हम पढ़ेंगे. కీర్తన గ్రంథము 103 भजन संहिता उसका 103 अध्याय 103 1 2 3 వచనాలు మనము చదువుకుందాం. उसका 1, 2 और 3 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, నా అంతరంగమున कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे. స్తుతించుము. हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे और సన్నతించుము. ఆయన उसके చేసిన किसी को पुकार को ना ఉపకారములను దేనిని भूलना. वो तो మరువకు. तेरे सब ఆయన अधर्म को నీ क्षमा करता దోషములన్నిటినీ और तेरे सब క్షమించువాడు, रोगों నీ को चंगा करता సంకటములన్నిటినీ है. కుదుర్చువాడు. మరి ఈ మాటల నిమిత్తము మనం ఒక 2 నిమిషాలు ప్రార్థన చేసుకుందాం. परमेश्वर की सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे. प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, पवित्र परमेश्वर, आपका पवित्र नाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. आपका अनुग्रह से प्रभु जी गीतों को द्वारा महिमा पाया है. प्रभु जी अभी वचन से हमको सिद्ध करे, आपको आत्मा से सच्चाई से आराधना करने के लिए हमको तैयार करे. विशेष करके प्रभु जी आपका दास प्रभु जी निर्बल है, दुर्बल है. जब प्रभु जी आप जब हमको मदद नहीं करेगा प्रभु जी, आपका वचन को सरल रीत से प्रभु जी आपका प्रजा तक पहुँच नहीं पाएगा. इसके लिए प्रभु जी आपका दास के लिए आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी. उसके द्वारा प्रभु जी जो वचन हमको दिया जाएगा हम आराधना करने के लिए हम हृदयों को सिद्ध करें. प्रभु जी आपका दास को आप काली करें, क्रूस का आड़ में उनको छिपा कर रखे और ट्रांसलेशन में मदद करे. प्रभु जी सुनने वाला कान और समझने वाला मन हमको सबको दीजिए, ताकि हम लोग प्रभु जी फिर एक बार आत्मा से सच्चाई से आराधना करने के लिए हम सब कुछ सिद्ध करेंगे. विश्वास करते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु का नाम में मांगता हूँ, सुनोर ग्रहण करे. आमीन. మరి మనము యోహాను సువార్త 4:24 వచనము 4వ అధ్యాయం 24వ వచనం ఎన్నోసార్లు మనము ధ్యానిస్తూ వచ్చినటువంటి వారముగానే ఉన్నాం. और हमने कितने ही बार యోహాను सुसमाचार उसका 4 और उसका 24 वचन अनेक बार हमने ध्यान मनन करते आए. ఆయన దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధించాలా. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से ही आराधना करें. అంతేకాదు ఆయన నిజమైన దేవుడు. उतना ही नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है. ఆయన సృష్టికర్త. वो सृष्टि करता है. ఆదాము కన్నా ముందున్న దేవుడు, आदम से पूर्व परमेश्वर है. మరి ఆదాము తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దేవుడు కూడా. और आदम के बाद भी अभी परमेश्वर भी है. మరి మనము యోహాను సువార్త 58వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో చూసుకుంటే, और यही యోహాను सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 8वें वचन में हम अगर पढ़ते हैं 58 पढ़ते हैं 5:28 क्षमा कीजिए 5 और उसका 28 28 కాదు 58 సారీ 8:58 యోहान सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 58 वचन. చదువు. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ. ఇక్కడ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు తను స్వయంగా చెప్తున్నాడు. यहाँ पे प्रभु परमेश्वर स्वयं कह रहा है. ఏమని చెప్తున్నాడు? वो क्या कह रहा है? అబ్రహాము పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నాను. अब्राहम उत्पन्न होने के पहले से ही मैं हूँ. అంటే ఆయననే సృష్టికర్త. इसका मतलब वही सृष्टि करता है. మీతో నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను అన్నాడు. वो आपसे सचमुच कहता है. నిశ్చయముగా అంటే
सच सच मतलब అంటే ఆయన నిజమైన మాట అని, मतलब वो सत्य वचन है। ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సత్యాన్ని బట్టి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. उसके अंदर जो सच्चाई है उसके द्वारा वो बात को कह रहा మరి है। నిజమైన మాట ये सच बात है। మరి నిర్గమాకాండము 8:14 కూడా और निर्गमन की किताब उसका 8वां अध्याय और 14 वचन में भी, అక్కడ కూడా ఒక మాట అంటున్నాడు, నేను ఉన్నవాడను అనువాడనని. और वहां पे भी एक बात को वो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। చదవండి. पढ़ते हैं, 3:14 क्षमा कीजिए, निर्गमन 3 और उसका 14। మరి దేవుడు ఉన్నవాడు అనువాడు. परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। మరి ఇదే మాట కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1:15-20 వచనాలు చూస్తే और यही कोलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, అక్కడ కూడా ఇదే మాటలు రాయబడ్డాయి. वहां पर भी यही बात को लिखा गया है। చదవండి అమ్మా. మళ్ళొకసారి చదవండి. ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు, ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు. ఆయననే ఆధారభూతుడు. वही आधार के योग्य है। అంటే సృష్టికర్త ఆయననే. वो सृष्टि करता है, మనల్ని ఆదరించేటువంటి దేవుడు, वो हमारा आधार भी करता है ఆదరణకర్త. और आधार करता है वो। మరి నిజమైన దేవుడు. और उतना ही नहीं, वो सच्चा परमेश्वर भी है। మరి ఈ విధంగా మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వారముగా మనం ఉండాలా. इसलिए इस रीति से परमेश्वर की आराधना हमें करनी चाहिए। ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు. उतना क्योंकि वो परमेश्वर है। మనము ఎన్నో విధాలుగా అన్ని దేవతలను ఒకప్పుడు పూజించేటువంటి వారముగా ఉన్నాము. और अनेक परिस्थितियों में हम भी अलग प्रकार के जो देवता है उनको आराधना या पूजा करते आए हैं। వాటన్నిటి నుంచి విడుదలను మనకు అనుగ్రహించేటువంటి దేవుడు, उन सब में से हमें छुड़ाने वाला या बचाने वाला परमेश्वर है हमारा। మరి 1 కొరింథీ 8:5-6 వచనాల్లో చూస్తే అనేక మంది దేవతలు ఉన్నారని అక్కడ రాయబడ్డది. और पहले कोरिन्थियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और 5 और 6 वचन में देखते हैं तो कितने ही देवताएं वहाँ पे है। దేవతలు అనబడిన వారు, ప్రభువులు అనబడిన వారును అనేకులున్నారు. ఇక్కడ దేవతలు అనబడినటువంటి వారు లోకంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు. और देखिए आकाश में और पृथ्वी में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। మరి మనకు నిజమైనటువంటి దేవుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. लेकिन हमारा सच्चा परमेश्वर एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణాన్ని శిలువ పైన తన కాల్చినటువంటి రక్తం ద్వారా మనల్ని మన పాపం నుంచి విముక్తిని మనకు అనుగ్రహించినటువంటి దేవుడు. उसने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर अपना अमूल्य लहू बहाकर हमें उसने छुड़ाया है। మరి ఆ విధముగా ఆయనను మనం ఆరాధించేటువంటి వారముగా ఉండాలి. इसलिए हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। ఆయన తప్ప ఈ లోకంలో మనకు ఏ దేవుడు లేడు. उससे बढ़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। మరి ఆయననే మనకు పరమపిత అయినటువంటి దేవుడు. उतना ही नहीं, वही हमारा परम पिता है। మరి అబ్రహాము కన్నా ముందున్నటువంటి దేవుడు, वो अब्राहम से पहले था, మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దేవుడు. वो अब भी है। మరి ఈ దేవుణ్ణి మనము ఆరాధించేటువంటి వారముగా ఉండాలా. ऐसे परमेश्वर की आराधना करने वाले हमें होना మరి चाहिए। దేవుడు చేసినటువంటి ఎన్నో మేలులు మన జీవితంలో ఉన్నాయి. और परमेश्वर ने कितने ही भलाई के काम हमारे जीवन में మనల్ని किए हैं। దేవుడు విమోచించినటువంటి దేవుడు. परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। మరి మనము గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4:5-6 వచనాల్లో మనం చూస్తే, गलीतियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 और 5 वचन में हम देखते हैं। అయితే కాలం పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను. ఆయన స్త్రీ యందు పుట్టి మనము దత్తపుత్రులము కావాలనని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడి ఉన్న వారిని విమోచించుటకై ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడిన వాడాయను. ఆయన మనల్ని విమోచించి దత్తపుత్రులుగా చేసుకున్నటువంటి దేవుడు. और देखिए उसने हमें छुड़ा लिया है और हमको लेपालक होने का पद भी दिया है। ఇక్కడ కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు, यहाँ पर जब समय पूरा हुआ तो మరి ఆయన మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నటువంటి దేవుడు. उसने हमें स्मरण किया। మరి ఒక స్త్రీ యందు జన్మించినటువంటి దేవుడు. और एक स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ परमेश्वर అంటే है। ఆయనలో ఏ పాపము లేకుండా జన్మించినటువంటి దేవుడు. और उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था। మరి ఆయన ధర్మశాస్త్రానికి లోబడినటువంటి దేవుడు. और उतना ही नहीं, वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ है। మరి ధర్మశాస్త్రానికి లోబడడం అంటే, और व्यवस्था के अधीन में रहना इसका मतलब क्या మరి है? మనం యెషయా గ్రంథంలో చూడబోతే हम यशायाह की किताब में हम देखते हैं అక్కడ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు గురించి ఎన్నో సూచనలు ప్రవక్త మనకు తెలిపి ఉన్నాడు. और उस भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितने ही चिन्ह वहां पे दिखाए हैं। ఆయన లోకంలో జన్మించి ఈ భూలోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని విమోచించడానికి తన రక్తాన్ని చిందించేటువంటి దేవుడు అని. वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा, जन्म लेगा, उसके बाद वो सबको छुड़ाने के लिए, सबके पाप के लिए अपने प्राण को उस
कलवरी क्रूस पर वो चढ़ाएगा, इसे लिखा మరి गया है। ఆయన యొక్క రక్తం ద్వారా మనము విమోచింపబడినటువంటి వారము. और उतना ही नहीं, उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। మరి మనము ఆయనను ఈ విధంగా ఆయనను ఆరాధించేటువంటి వారముగా ఉండాలా. इसलिए इस रीति से हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। మరి రెండో మాట మనం గమనిస్తే మనం ఆయనను చివరి భాగంలో ఉండదు చూడండి. और दूसरी बात हम మరియు మీరు కుమారులై ఉన్నందున ఆయన తండ్రి అని మొరపెట్టు తన కుమారుని ఆత్మ దేవుడు మన హృదయంలోనికి పంపెను. और दूसरा भाग दूसरा जो अंश है 6 वचन में है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। మరి ఆయన మనల్ని ఒక కుమారునిగా ఏర్పరచుకున్నాడు. और उसने हमें अपना पुत्र बनाया। మరి మనము ఆయనను తండ్రిగా అనేటువంటి మొరపెట్టుకునేటువంటి ఒక బాధ్యత మనకు అనుగ్రహించిండు. उतना ही नहीं, उसने हमें ऐसा सौभाग्य दिया है कि हम उसे हे अब्बा हे पिता इसे बुला सके। మనము ఆయనను తండ్రి అనేటువంటి ఆయనను మనం పిలిచేటువంటి యోగ్యత మనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. देखिए, उसने हमें हे पिता ऐसे कहने के योग्य जो सौभाग्य उसने हमें दिया है। మరి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక एफिसियों की पत्री 2వ అధ్యాయము उसका 2रा अध्याय, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము అక్కడ కూడా మనం చూడబోతే మొదటి వచనంలో एफिसियों की पत्री 2रा अध्याय उसका पहला वचन में है, మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారే ఉండగా ఆయన మిమ్మును క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించెను. చాలు. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। మరి మనము పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చినటువంటి సమయంలో देखिए, जब हम अपने अपराधों और पापों में जब मरे हुए थे, ఆయన మనల్ని క్రీస్తులో బతికించినటువంటి దేవుడు. उसने हमें मसीह में उसने हमें बचाया है, जिलाया है। క్రీస్తులో బ్రతికించడం అంటే और मसीह में जिलाना मतलब ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు చనిపోయి प्रभु यीशु मसीह मारा गया, మరి మనల్ని బ్రతికింపజేసిండు. और उसके बाद उसने हमें जिलाया। మనల్ని ఎందుకని బ్రతికింపజేసిండు? और उसने क्यों हमें जिलाया? మనము ఆయన బిడ్డలము గనుక, क्योंकि हम उसके संतान हैं इसलिए। మరి అందు నిమిత్తము ఆయన మనల్ని బ్రతికింపజేసిండు. इस कारण उसने हमें जिलाया है। బ్రతికింపజేసిండంటే పాపం నుంచి విముక్తిని అనుగ్రహించినటువంటి దేవుడు. जिलाया मतलब हमारे अपराधों और पापों से उसने हमें छुटकारा दिया है। మనల్ని విమోచించినటువంటి దేవుడు. उसने हमें छुटकारा दिया है। మరి అలాంటి దేవుణ్ణి మనం ఆరాధించేటువంటి వారముగా ఉండాలా. ऐसे परमेश्वर की आराधना करने वाले हमें होने चाहिए। మరి 1వ తిమోతి पहला तीमुथियुस 2వ అధ్యాయము 4-5 వచనాలలో కూడా చూస్తే उसका 2रा अध्याय उसका 4 और 5 वचन भी हम देखें तो, దేవుడొక్కడే, దేవునికిని నరులకును మధ్యవర్తి ఒక్కడే, ఆయన క్రీస్తేసను నరుడు. ఈయన దేవునికి నరునికి మధ్యవర్తిగానే ఉన్నాడు ఇక్కడ. और देखिए वो परमेश्वर है और वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछवाई है। ఆయన అందరినీ విమోచించడానికి క్రయధనముగా తన్ను తాను అప్పగించుకున్నటువంటి దేవుడు. उतना ही नहीं, उसने अपने आप को छुटकारे का दाम भी उसने दिया है, अपने आप को उसने अर्पण कर कर। మరి ఆయన మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మనల్ని పాపం నుంచి విముక్తిని మనకు అనుగ్రహించినటువంటి దేవుడు. और उसने हमें स्मरण किया है और हमारे पाप से उसने हमें छुटकारा भी दिया है। మరి అలాంటి దేవుణ్ణి మనము ఈ దినాన ఆరాధించేటువంటి వారముగా ఉండాలా. और ऐसे परमेश्वर की आज के दिन हमें आराधना करनी चाहिए। మరి నరునికి దేవునికి మధ్యలో నిలబడ్డటువంటి వ్యక్తి. और देखिए, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिछवाई के जैसे यीशु मसीह है। నరుని రూపంలో జన్మించి और मानव रूप में वो जन्म लिया, ఒక నరునిగా దేవునికి మానవునికి మధ్యలో నిలబడ్డటువంటి దేవుడు. और एक मनुष्य की नाई वो परमेश्वर और हमारे बीच मनुष्य के बीच में वो बिछवाई के समान है। మనల్ని విమోచించడానికి మధ్యలో నిలబడేటువంటి దేవుడు. और हमारा छुटकारा करने के लिए वो बीच में खड़ा है। మరి కీర్తనల గ్రంథము 103:10 కూడా ఒక మాట రాయబడ్డది చూడండి. और भजन संहिता उसका 103 और 10 में भी एक बात को लिखा गया है, మన పాపములను బట్టి మనకు ప్రతీకారము చేయలేదు, మన దోషములను బట్టి మనకు ప్రతిఫలం ఇయ్యలేదు. భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో ఆయన యందు భయభక్తులు గలవారి ఎడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉన్నది. చాలు. మన యొక్క అతిక్రమములను బట్టి మనల్ని ఆయన శిక్షకు పాత్రులుగా చేయలేదు. देखिए उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया।
మరి ఆయన మనల్ని విమోచించినటువంటి దేవుడు. और उसने हमें छुटकारा दिया है. ఆయన మనకు శిక్ష విధిస్తే మనం నరకానికి వెళ్ళేటువంటి వారము. अगर उसने हमें शिक्षा दंड दिया तो हम जरूर नरक में जाएंगे. మరి మనము నరకానికి వెళ్ళడం ఏమాత్రం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. लेकिन हम नरक में जाए ये बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं है. మరి ఆయన మనల్ని విమోచించినటువంటి విమోచనకర్త. और उसने हमें छुटकारा दिया हुआ छुड़ाने वाला है. మరి ఆ విధముగా మనము దేవుణ్ణి దినాన ఆరాధించడానికి వచ్చినటువంటి వారం. और हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज इस स्थान में आए हैं. మరి మనము అదే విధముగా మనము గమనిస్తే और इसी रीति से हम देखते हैं మరి ఎబ్రిల్ రాసిన పత్రిక इब्रानियों की पत्री 10వ అధ్యాయము उसका 10 अध्याय 13వ వచనంలో మనం చూస్తే उसका 13 वचन हम पढ़ते हैं तो చదవండి. ఈయన అయితే పాపముల నిమిత్తము సదాకాలం నిలుచు ఒక బలిని అర్పించి అప్పటి నుండి తన శత్రువులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా చేయబడు వరకు కనిపెట్టుచు దేవుని కుడిపార్శ్వమున ఆసీనుడాయెను. దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడాయెను. और परमेश्वर के दाहिने तरफ वो बैठा है. మరి మన పాపం నిమిత్తం ఒక్కసారిగానే బలి అర్పించినటువంటి దేవుడు. और हमारे पापों के लिए एक ही बार उसने अपना सब कुछ दे दिया है. మరి ఆయన మనల్ని ఆయన కుడి పార్శ్వమున దేవుడు కూర్చున్నాడు కాబట్టి और वो दाहिने तरफ वो बैठा है. ఆయన మన నిమిత్తము చనిపోయి పాతి పెట్టబడి తిరిగి లేచి वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा. మరి దేవుని యొక్క కుడి పార్శ్వమున కూర్చున్నటువంటి దేవుడు. और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है वो. మరి మనల్ని కూడా దేవుడు ఆయన యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఉంచాలన్నటువంటి ఆశ కలిగినటువంటి దేవుడు. और परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हमें भी उस दाहिने बाजू वो रख सके. మరి మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలో और मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय అక్కడ కూడా దేవుడు మనల్ని గొర్రెలుగా ఏర్పరచుకొని और वहाँ पर भी परमेश्वर ने हमें भेड़ ऐसे चुना है. మరి కుడి పార్శ్వమున కూర్చోబెట్టాలన్నటువంటి और वहाँ पर भी दाहिने तरफ बिठाने के लिए దేవుడు ఆశ కలిగినటువంటి దేవుడు. और परमेश्वर ने ये बात को इच्छा रखा है. మరి ఆయన దేవుని యొక్క కుడి పార్శ్వమున కూర్చున్నటువంటి దేవుడు గనక और वो परमेश्वर के दाहिने तरफ बैठा है. మనల్ని కూడా కుడి పార్శ్వమున ఉండాలన్నటువంటి దేవుడు. इसलिए हमें भी उसी तरफ दाहिने तरफ बिठाने के लिए वो इच्छा रखने वाला परमेश्वर అక్కడ है. మనము 33వ వచనం నుంచి మనం చదువుకుంటూ పోతే यदि हम मत्ती सुसमाचार उसका 25 और 23 से हम आगे बढ़ते गए तो తన కుడి వైపున గొర్రెలను ఎడం వైపున మేకలను నిలవబెట్టును. అప్పుడు రాజు తన కుడి వైపున ఉన్నవారిని చూచి, నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారులారా రండి, లోకం పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనుడి. చాలు. वो भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाई ओर खड़ा करेगा. तब राजा अपने दाहिने और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है. ఇక్కడ మనం 31వ వచనం నుంచి మనం చూసినప్పుడు यदि हम 31 वचन से आगे देखते हैं ఆయన మహిమతో మనుష్య కుమారుడు ఆయనతో కూడా సమస్త దూతలు వచ్చినప్పుడు और जब महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत के साथ वो आएगा అప్పుడు ఆయన గొర్రెలను మేకలను వేరుపరిచినదిగా మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం. तब वो भेड़ों को और बकरियों को अलग करने वाला है. यहाँ पे देख सकते हैं. మరి గొర్రెలు అనగా और जो भेड़ बोले तो మరి దేవుని యొక్క విశ్వాసంతో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు అని అర్థం. और परमेश्वर में जो विश्वासी है उनको भेड़ क्या कहा गया है. మరి దేవునికి తిరగబడని స్వభావం లేనటువంటి వారినిగా దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. और परमेश्वर के प्रति बलवा ना करने वाले ऐसे लोग को भेड़ ऐसे कहा गया है. మరి మనం గొర్రెను గమనిస్తే మనము దానికి ఎంత హాని చేసినప్పటికీ కూడా గొర్రె ఏమాత్రం తిరగబడదు. देखिए जब हम भेड़ का वध करते हैं तो हम देखते हैं वो किसी तरह का बलवा हम हमारे प्रति नहीं करता. మరి ఆ విధముగా దేవుడు ఇక్కడ గొర్రెలను మేకలను వేర్పరిచిండు. इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भेड़ों को और बकरियों को उसने अलग किया है. మరి గొర్రెలను తన కుడి పక్కన చేర్చుకున్నటువంటి దేవుడు उतना ही नहीं भेड़ों को उसने अपने दाहिने तरफ उसने रखा है. ఆయన దేవుడు తండ్రి దగ్గర కుడి పార్శ్వమున కూర్చున్నాడు కాబట్టి क्योंकि वो परमेश्वर पिता के दाहिने तरफ बैठा है. इसलिए మరి ఇక్కడ గొర్రెలను కూడా కుడి పక్కన చేర్చుకున్నాడు. इसलिए भेड़ों को भी उसने उसी दाहिने तरफ उसने रखा है. అంతేకాదు उतना ही नहीं ఇక్కడ ఇంకో మాట రాయబడ్డది, एक और बात यहाँ पे लिखा गया है. నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారులారా అంటున్నాడు. और हे मेरे पिता के मेरे पिता के दाहिने हाथ द्वारा आशीष पाए हुए लोगों. మరి తండ్రి ద్వారా ఆశీర్వదింపబడిన వారులారా రండి అంటున్నాడు. और वो कहता है हे मेरे पिता के धन्य लोगों आओ करके ऐसे कहता है. ఇంకో మాట ఏమంటున్నాడు, భూమి పుట్టినది మొదలుకొని. और एक और बात कहता है जो जगत के आदि से. మరి
మీ కొరకు సిద్ధపరిచినటువంటి రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనుడి అంటున్నాడు. और तुम्हारे लिए जो राज्य तैयार किया है उस पर अधिकारी हो जाओ. మరి ఆ రాజ్యం ఏంటిది? वो राज्य क्या है? మరి పరలోకము. वो स्वर्ग है. మరి ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యములో మరి ఆయన మనల్ని ఉంచడానికి కుడిపక్కగా ఏర్పరచుకున్నటువంటి దేవుడు. उस स्वर्गीय राज्य में हमें बसाने के लिए उसने परमेश्वर के दाहिने तरफ रखने के लिए उसने हमें चुना है. మరి మనం కుడి పక్కన ఉండాలన్నటువంటి ఆశ కలిగినటువంటి దేవుడు. और हम परमेश्वर के दाहिने तरफ रह सके ये परमेश्वर की आशा है. మరి ఆ విధముగా మనం కుడి పార్శ్వమున చేరి దేవుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వారముగా ఉండాలా. इसलिए हम भी परमेश्वर के दाहिने तरफ रहकर परमेश्वर की आराधना हमें करनी चाहिए. ఒకవేళ నువ్వు కుడి పార్శ్వమున ఉండకుండా ఎడమ పక్కకు ఉంటే, और अगर हम दाहिने तरफ नहीं रह के बाएं तरफ रहेंगे तो 41వ వచనంలో ఉన్నది చూడండి. 41 वचन में है, देखिए. అప్పుడు ఆయన ఎడం వైపున ఉండు వారిని చూచి, శపింపబడిన వార్లారా, నన్ను విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి. మరి చూడండి, మేక స్వభావం కలిగినటువంటి, देखिए बकरियों का स्वभाव यहाँ पे देख सकते हैं. మరి అలాంటి వారిగా మనల్ని ఏమాత్రము దేవుడు ఇష్టపడటం లేదు. और 41 वचन के अनुसार वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करेगा. మనము లోబడే స్వభావం కలిగినటువంటి వారముగా ఉండాలా. और देखिए हम उसके अधीन रहे ये स्वभाव हमें होना चाहिए. ఒకవేళ మనలో లోబడని స్వభావం లేకుండా ఉంటే, अगर हमें हमारे अंदर आज्ञाकारिता या अधीन का स्वभाव हमें नहीं है तो మరి మనము ఎడమ పక్కన నిత్య నరకాగ్నికి మేకల మాదిరి వెళ్ళేటువంటి వారముగా ఉంటాం. हम उस बाई तरफ अनंत काल का जो झील, आग की जो झील नरक है उसमें हमें डाला जाएगा. మరి ఆ యొక్క నిత్య నరకాగ్ని ఏ విధముగా ఉంటుందో ప్రకటన గ్రంథము 20 వచనంలో ఉన్నది. దయచేసి చదవండి. और वो अनंत आग कैसा है प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं 20:13 और उसका 20 अध्याय और उसका 13 वचन 14వ వచనం. 14 మరణమును మృతుల లోకమును అగ్నిగుండంలో పడవేయబడెను. ఈ అగ్నిగుండము రెండవ మరణము. ఎవని పేరైనను జీవగ్రంథంలో వ్రాయబడినట్టు కనబడని ఎడల వాడు అగ్నిగుండంలో పడవేయబడెను. 13-14 సముద్రము తనలో ఉన్న మృతులను అప్పగించెను. మరణమును పాతాళ లోకమును నాటి వశమునున్న మృతులకు అప్పగించెను. వారిలో ప్రతివాడు తన క్రియల చొప్పున తీర్పు పొందెను. और देखिए 20 और 14 में है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए. यह आग की झील दूसरी मृत्यु है. మరి ఇక్కడ ఆ యొక్క రెండో మరణం గురించి और यहाँ पे दूसरी मृत्यु के बारे में మరి ప్రకటన గ్రంథంలో ఎంతో క్లుప్తంగా రాయబడ్డది. और बड़े संक्षिप्त में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है. మరి ఆయన దేవుడు గనుక वो परमेश्वर है, इसलिए చనిపోయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా, जो भी कोई मरे हैं उन सब के लिए, సముద్రంలో చనిపోయినటువంటి వారు, పడి చనిపోయినటువంటి వారు సముద్రము శవాలను అక్కడ అప్పగించేదిగా మనం 13వ వచనంలో చూస్తున్నాం. और देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो समुद्र में जो मारे गए हैं उनको भी वो समुद्र में 13 और प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 13 है. समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें से दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया. ఎందుకంటే న్యాయం తీర్చేది దేవుడు. देखिए क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है. మనల్ని మాత్రము ఆయన తన యొక్క తీర్పులోనికి రాకుండా ఉండడానికి, और हम उस न्याय में ना आए इसलिए మనము జాగ్రత్త పడేటువంటి వారంగా ఉండాలి. हमें बड़े सावधानी के साथ रहना चाहिए. మరి సముద్రము ఆయననే సృష్టించిండు. और समुद्र को उसने ही निर्माण किया है. అందుకే సముద్రము ఆయన ఆ యొక్క శవాలను అన్ని అప్పగించేదిగా ఉంది. और उतना ही नहीं, वो मरे हुए को सबको वो उसमें दे देता है. భూమి కూడా దేవునికి ఆ యొక్క శవాలను అప్పగిస్తుంది. उतना ही नहीं, जो पृथ्वी है वो भी इन मरे हुए को दे देता है. మరి అక్కడ తీర్పు జరిగిన తర్వాత वहाँ पे जब न्याय होगा మరి రెండో మరణము, तो उसके बाद दूसरी मृत्यु होगी. మరి అక్కడ నిత్య నరకాగ్నిలోనికి పోయేటువంటి వారముగా और वो अधोलोक या अनंत की आग उसमें डाला जाएगा. మరి అలాంటి నరకంలోనికి వెళ్ళకుండా దేవుడు और ऐसे आग में और ऐसे नरक में ना जाने के लिए परमेश्वर మనల్ని కుడి పక్కన ఉండడానికి దేవుడు ఇష్టపడినటువంటి దేవుడు. और दाहिने तरफ रहने के लिए उसने इच्छा रखा है. మరి మార్కు సువార్త मरकुस सुसमाचार ఇక్కడ 15వ అధ్యాయము 27వ వచనంలో కూడా చూస్తే, यहाँ पे 15 अध्याय उसका 27 वचन में हम देखते हैं. మరియు
కుడివైపున ఒకరిని ఎడం వైపున ఒకరిని ఇద్దరు బందిపోటు దొంగలను ఆయనతో కూడా సిలువ వేసిరి. ఇక్కడ ఇద్దరు దొంగలను శిలువ వేసినదిగా మనం గమనిస్తున్నాం. यहाँ पे दो चोर है, हम ऐसे देखते हैं, दो डाकू है, ఆ, एक दाहिने और एक उसकी बाई और क्रूस पर चढ़ाए गए. మరి ఈ ఇద్దరు దొంగలు ఇక్కడ కుడి వైపున ఒకరిని ఎడమ వైపున ఒకరిని దేవునితోని శిలువ వేసినటువంటి వారుగా మనం చూస్తున్నాం. और देखिए दो डाकू यहाँ पे है, एक दाहिने और एक बाई और है, दोनों परमेश्वर के इस तरफ और उस तरफ लटकाए गए थे. మరి ఆయనను శిలువ వేసిన సందర్భంలో जब उनको क्रूस पे वो उस पे डाला गया था, మరి కుడి పక్కన ఎడమ పక్కన ఇద్దరు దొంగలను ఉంచడానికి కారణము और दाहिने और बाई तरफ वो डाकुओं को रखने का कारण क्या है? ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని కూడా వారు దొంగగా వాళ్ళు అక్కడ రుజుపరచాలన్నటువంటి ఆలోచనలో వేసినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. उनकी एक सोच थी कि प्रभु यीशु मसीह को भी एक डाकू का या एक चोर का दर्जा दिया जाए. మరి దేవుడు ఆయనలో ఏ పాపం లేదని ఆ యొక్క అక్కడే వారు సాక్ష్యం ఇచ్చినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. और वही के लोग वहां भी उन्होंने गवाही दी थी कि इस परमेश्वर में, इस प्रभु में कोई दोष नहीं है. మరి అందుకే మరి మనము లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయం 39వ వచనంలో కూడా చూస్తే हम लूका सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 33 वचन में भी हम देखते हैं. వ్రేలాడ వేయబడిన ఆ నేరస్తులలో ఒకడు ఆయనను దూషించుచు, నీవు క్రీస్తువు గదా, నిన్ను నీవు రక్షించుకొనుము, మమ్మను కూడా రక్షింపుమని చెప్పెను. 39 उसका लूक 23:39 उसका 39 में है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा. మరి ఇక్కడ ఇద్దరు నేరస్తులను यहाँ पे जो लोग थे, जो डाकू थे, మరి ఇద్దరిని శిలువ వేసినదిగా మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం. और दोनों को उन्होंने लटकाए देखे हैं, ఒకరిని కుడి పక్కన ఒకరిని ఎడమ పక్కన. एक को दाहिने तरफ और एक को बाई तरफ. మరి ఇక్కడ అక్కడ కుడి ఎడమ పక్కన ఉన్నటువంటి వారు ఏమంటుండు, और जो बाई तरफ है वो क्या कहता है? ఇక్కడ రెండవ వాడని రాయబడి ఉన్నది. और यहाँ पे दूसरा जो है उसके ऐसे लिखा गया है, ఏమని రాయబడుతున్నది या कहता है, చదవము మళ్ళొకసారి. నీవు క్రీస్తువు గదా, నిన్ను నీవు రక్షించుకొనుము, మమ్మను కూడా రక్షింపుమని చెప్పెను. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును శోధిస్తున్నాడు ఇక్కడ. वो क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है. నిన్ను నీవు రక్షించుకోమంటున్నాడు. वो कहता है कि तू अपने आप को बचा మరి మమ్మల్ని కూడా రక్షించు. और हमें भी बचा. మరి రెండో వాడు ఏమంటున్నాడు, लेकिन दूसरा जो है वो क्या कहता है? గద్దించినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. वो उसको डांट कर ये बात को कह रहा है. ఏమని అంటున్నాడు, वो क्या कहता है? అయితే రెండో వాడు వానిని గద్దించి, నీవు అదే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు గనుక దేవునికి భయపడవా? మనకైతే ఇది న్యాయమే, మనము చేసిన వాటికి తగిన ఫలము పొందుచున్నాము గాని ఈయన ఏ తప్పిదమును చేయలేదని చెప్పి చాలు. ఆయన సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ. वो यहाँ पे गवाही दे रहा है. ఒక సాక్ష్యం ఏమని ఉన్నది, वो क्या गवाही दे रहा है? ఈయన ఏ తప్పిదము చేయలేదని సాక్ష్యం ఉంది. और वो कहता है कि ये परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की है. మరి రెండోదిగా ఏమో ఆయన తను చేసినటువంటి అన్ని శిక్షలు ఆయన ఒప్పుకున్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. उतना ही ने जो भी उसके ऊपर जो दंड दिया गया था वो सबको उसने स्वीकार किया है. నేను ఈ శిక్షకు పాత్రుడని ఆయన ఒప్పుకుంటున్నాడు. और उतना ही नहीं वो कहता है कि मैं इस दंड के योग्य हूँ. ఆయన దేవుడని ఒప్పుకున్నాడు. वो परमेश्वर है ऐसे उसने स्वीकार किया है. మరి ఆయనకు మొరపెట్టుకున్నాడు. और उसने विनती भी की है. ఏమని, నీ రాజ్యం వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమని. और उसने क्या किया है कि जब तेरा राज्य आएगा मेरी सुधि ले. మరి ఆ విధముగా దేవుడు మనల్ని కూడా కుడి పార్శ్వమున ఉండాలన్నటువంటి ఆశ కలిగినటువంటి దేవుడు. इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी उसके पास उसके साथ दाहिने तरफ रहे. మరి ఆ కుడి పార్శ్వమున ఉండాలని చెప్పని ఆశ కలిగినటువంటి ఇంకొక స్త్రీని మనం గమనిస్తే, और एक और स्त्री को हम मत्ती देखते सुवार्ता हैं जो दाहिने तरफ रहती अध्यायंलो, है. मत्ती सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 20వ అధ్యాయము 21వ వచనంలో ఉన్నది. और 20 अध्याय उसका 21 वचन है. నీవేమి కోరుచున్నావని ఆయన అడిగెను. అందుకామె, నీ రాజ్యమందు ఈ నా ఇద్దరు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడి వైపునను ఒకడు నీ ఎడం వైపునను కూర్చుండ సెలవిమ్మని ఆయనతో అనెను. ఏమని అడిగింది ఆమె? वो क्या पूछती है वो स्त्री? ఒకరిని కుడి పక్కన एक को दाहिने ఒకరిని ఎడమ పక్కన ఉండడానికి और एक को तेरे बाएं ఆమె అడిగినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. और बाएं बैठा है, ऐसे वो प्रभु यीशु मसीह को మరి पूछती है. దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడా? लेकिन प्रभु क्या कहता है? ఇది నా ఆధీనములో లేదు. ये मेरे वंश में కిందికి नहीं. చదవండి అమ్మా. नीचे है. ఆయన, మీరు నా గిన్నెలోనిది త్రాగుదురు గాని నా కుడి వైపునను నా ఎడం వైపునను కూర్చుండనిచ్చుట నా వశమున లేదు. నా తండ్రి చేత ఎవరికి సిద్ధపరచబడినో వారికి అది దొరుకునని చెప్పెను. చాలు. देखिए 23 में है, उसने उनसे कहा,
तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर दहीने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। మరి మనము పొడి పార్శ్వమున కూర్చోవాలని చెప్పానంటే और दहीने तरफ बैठना इसका मतलब क्या है? మనము తండ్రికి లోబడినటువంటి వారముగా ఉండాలా. और परमेश्वर के अधीन में रहना ये दिखाता है। అది ఆయన ఆధీనంలోనే ఉంది, वो उसके अधीन में ही है మరి ఎవరి ఆధీనంలో లేదు. और ये किसी के अधीन में नहीं है। మనం ఎంతో చేదైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించినటువంటి వారము. और हम कैसे भी कितना कठोर जीवन बिताए फिर भी, మరి ఆ యొక్క చేదైనటువంటి జీవితంలో నుంచి ఇడిపించేటువంటి దేవుడు కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తే. और ऐसे कठोरता के जीवन से बाहर निकालने वाला, छुड़ाने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। మరి రండి మనము ఆ ఐగుప్తు దేశంలో నుంచి నడిపించేటువంటి ఆ యొక్క మోషే మనల్ని నడిపించినటువంటి సందర్భంలో और हम देखते हैं कि जब मूसा ने उस इजरायली प्रजा को जब मिस्र से निकाला था, నిర్గమకాండము निर्गमन की किताब 15వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో उसका 15 अध्याय और 22 वचन में है, ఒక తాగడానికి నీళ్లు లేనటువంటి సందర్భాన वहाँ पे पीने के लिए पानी भी नहीं था। మోషే ఎర్ర సముద్రము నుండి జనులను సాగచేయగా వారు షూరు అరణ్యంలోనికి వెళ్ళి దానిలో 3 దినములు నడిచిరి. అచ్చట వారికి నీళ్లు దొరకలేదు. అంతలో వారు మారాకు చేరిరి. మారా నీళ్లు చేదైనవి గనుక వారు ఆ నీళ్లు త్రాగలేకపోయిరి. చాలు. ఇక్కడ यहाँ पर तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। ఇక్కడ ఐగుప్తులో మనము మన యొక్క పితరులను మోషే నడిపించేటువంటి సందర్భంలో और यहाँ पे मिस्र से जब मूसा ने जो बाप दादाओं के जो संतान है उनको जब लेके आ रहे था, మరి అక్కడ వాళ్ళకు తాగడానికి నీళ్లు లేని సందర్భంలో और वहाँ पे एक परिस्थिति आई जहाँ पे उनको पीने के लिए पानी नहीं था। వారు ఎర్ర సముద్రం అయితే దాటిండ్రు, उन्होंने लाल समुद्र तो पार कर लिया, మరి సముద్రం నీళ్లు తాగలేము కాబట్టి लेकिन समुद्र का पानी तो नहीं पी మరి सकते, అరణ్యంలో నీళ్లు దొరుకుట కష్టము. और जंगल में पानी मिलना तो कठिन है। మరి ఒక దగ్గర వారికి నీళ్లు దొరికింది అక్కడ, एक जगह उनको पानी तो मिला, కానీ ఆ నీళ్లు చేదైనటువంటి నీళ్లుగా గమనిస్తున్నాం ఇక్కడ. लेकिन वो पानी खारा था। 23వ వచనంలో 23 वचन में है, మరొక ఒకసారి చదవండి అమ్మా. మారా నీళ్లు చేదైనవి గనుక వారు ఆ నీళ్లు త్రాగలేకపోయిరి. అందువలన దానికి మారా అను పేరు కలిగెను. फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वो ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। మనము చేదైనటువంటి నీళ్లు మనం తాగలేము, और जो खारा पानी है वो हम नहीं पी सकते, మరి ఆ యొక్క చేదైనటువంటి నీళ్లను మంచి నీళ్లుగా ఇక్కడ మార్చినట్టుగా మనం और గమనించవచ్చు. देखे ऐसे खारा पानी को अच्छा जल बनाने का काम यहाँ पे देखते हैं। మరి కిందికి చూస్తే ఇంకా కిందికి చదవండి అమ్మా. निचले भाग में हम देखते हैं, ప్రజలు మేమేమి త్రాగుదమని మోషే మీద సనుక్కొనగా అతడు యెహోవాకు మొరపెట్టెను. అంతట యెహోవా అతనికి ఒక చెట్టు చూపెను. అది ఆ నీళ్ళలో వేసిన తర్వాత నీళ్లు మధురములాయెను. तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्यों पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। మరి ఐగుప్తులో నడిచినటువంటి ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలీల ఆ యొక్క సమయంలో और मिस्र से जब ये लोग यात्रा कर रहे थे, మరి మోషేను ఎన్నోసార్లు సనుగునుగులు జరిగినటువంటి విషయము. और मूसा के विरुद्ध कितना ही बार उन्होंने बकबक या उसको कितना ही निंदा करते आए। वो ఒకసారి ఆహారం లేదని, एक समय में जब भोजन नहीं था तब, ఒకసారి మాకు మాంసం లేదని, एक समय जब हमें मांस नहीं है ऐसे, మరి మమ్మల్ని ఇక్కడ చంపడానికి ఇక్కడ మేము మమ్మల్ని తీసుకొని సమాధులు లేవని తీసుకొని వచ్చినవా అని, और यहाँ पे वहाँ पे कब्र नहीं इसलिए तूने हमें जंगल में लेके ताकि हमें यहाँ पे मार सके। మరి ఎన్నో విధాలుగా ఆయనను శోధించినటువంటి వారుగా और ఉన్నారు జనం. कितना ही सताए मूसा को उन्होंने। ఇది మానవ స్వభావం. ये मानवता का स्वभाव है, కానీ తండ్రి చిత్తాన్ని ఎరిగినటువంటి వారు, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानने वाले लोग हैं। మరి దేవుని చిత్తమేమో వీరిని కానాని దేశంలో ప్రవేశపెట్టాలని ఆశ కలిగినటువంటి దేవుడు. परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि इनको मिस्र से निकाल कर कानान उस देश में पहुंचाने, వీరు మాత్రము ప్రతి విషయంలో సనుగులు గొనుగులు ఉండేటిదిగా మనం గమనించవచ్చు. लेकिन इनका हर एक बार हर एक परिस्थिति में जो कुड़कुड़ाने का स्वभाव इनमें आ ही रहा था। దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తున్నాడంటే ఆయన ఏదో ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తున్నటువంటి నమ్మకం వీరిలో లేకపోయింది. देखिए वो ये बात को नहीं समझ पाए, ये परमेश्वर हमें लेकर जा रहा है, चला रहा है, तो उसका कुछ उद्देश्य होगा। మరి వీరు సనుగులు ఎక్కువైపోయినాయి. और इनकी जो कुड़कुड़ाहट ज्यादा हो गई। కానీ మోషే ఎంతో దీనత్వంతో ప్రతి విషయంలో దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ తన ప్రజలను ఏమాత్రము విడవకుండా నడిపించినటువంటి వాడు. बल हम देखते हैं मूसा बड़े दीनता के साथ, बड़े नम्रता के साथ हर एक परेशानियों के प्रति परमेश्वर की ओर वो प्रार्थना और दुहाई देता था। మరి ఇక్కడ కూడా దేవుణ్ణి మొరపెట్టుకు
చెప్పుకున్నప్పుడు यहाँ पर भी उसने जब परमेश्वर की यहोवा की दुहाई दी మరి ఒక చెట్టును చూపించినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. और यहोवा ने उसे एक पौधा को दिखा दिया మరి ఆ చెట్టు నీళ్ళలో వేయమని చెప్పిండ్రు. और उसने कहा उस पौधे को निकालकर पानी में डाल. ఆ చెట్టు నీళ్ళలో వేసిన సమయంలో जब वो उस पौधे को पानी में डाला మరి ఆ నీళ్లు మధురంగా మారిపోయినాయి. तब वो पानी मीठा हो गया. మరి మన జీవితంలో మధురం ఉండాలంటే यदि हमारा जीवन में भी मीठापन आना है तो మనం ఏం చేయాలా? हमें क्या करना మరి चाहिए? మన జీవితంలో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును మనం స్వీకరించాలా. प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में हमें स्वीकार करना है. మనది చేదైనటువంటి జీవితము, हमारा जो खारा ऐसा जो जीवन है, మనది పాత స్వభావము, हमारा जो पुराना स्वभाव है మరి మానవుని స్వభావము, और जो मनुष्य का स्वभाव है, మరి మనము చేదైనటువంటి జీవితంలో నుంచి బయటికి రావాలంటే और ऐसे खारा जीवन में से हमें बाहर आना है तो మరి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును అంగీకరించాలా. प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार हमें करना है. 1 పేతురు 2:24 पहले पत्रस 2 और 24 के अनुसार అక్కడ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శిలువ పైన చనిపోయినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. तब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया था. చదవండి అమ్మా. 1 పేతురు మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి నీతి విషయమై జీవించినట్లు ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మ్రాను మీద మోసుకొనెను. ఆయన పొందిన గాయముల చేత మీరు స్వస్థత నొందితిరి. वो आप ही हमारे पापों की अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए. ఆయన మన పాపములన్నీ మ్రాను మీద మోసినదిగా మనం గమనిస్తున్నాం. देखिए उसने हमारे पाप उस सब वो क्रूस पर उसने ले लिया. మరి ఆ యొక్క మ్రాను మీద మోయడం ద్వారా, देखिए उस क्रूस पर हमारे सब पापों को लेने के द्वारा, మరి ఆ యొక్క మ్రాను మీద మోయడం ద్వారా మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి చేదును అన్ని వెళ్ళిపోయినదిగా మనం గమనిస్తున్నాం. जब उसने हमारे पाप हमारे अधर्म उस क्रूस पर उसने ले लिया, हमारे जीवन में जो खारा था जो वो सब निकल गया. ఆ చేదు జీవితం పోవాలంటే ऐसे खारा जीवन निकल जाना है तो మరి ఆయన శిలువను మనము మన కుటుంబంలో మనలో ఉంచుకున్నటువంటి వారముగా ఉండాలా. ऐसे क्रूस को हमारे परिवार में हमारे जीवन में रखना बहुत जरूरी ఆయన है. శిలువను ఎత్తుకొని మనం తిరిగేటువంటి వారముగా ఉండాలా. और वो क्रूस कर हमें उठाकर हमें चलना है. ఎందుకంటే ఆ యొక్క మ్రానే ఆ యొక్క చెట్టే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు. क्योंकि वो क्रूस वो पौधा ही प्रभु यीशु मसीह है. మరి దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో హెచ్చించినటువంటి దేవుడు. देखिए परमेश्वर ने हमने कितना ही उसने हमें बढ़ाया है. మనల్ని ఆయన కుడి పార్శ్వమున ఉంచుకోవాలని ఆశ కలిగినటువంటి దేవుడు. उसने हमें दाहिने तरफ बिठाने का आशा उसने रखा है. మరి మనలో ఏమాత్రము మనము నశించడం ఆయనకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. हम किसी तरह नाश हो जाए ये बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं है. మనల్ని ఆయన కుడి పార్శ్వమున ఉంచాలని ఆశ కలిగినటువంటి और దేవుడు. हमें दाहिने तरफ रखने का उसकी इच्छा है. మరి ఇంకో మాట మనం చూస్తే एक और बात हम देखते हैं నిర్గమకాండము 36 అధ్యాయంలో निर्गमन की किताब उसका 36 अध्याय 20వ వచనంలో उसका 20 वचन में, మరియు అతడు మందిరమునకు తుమ్మకర్రతో నిలువ పలకలు చేసెను. फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़ा रहने के लिए बनाया. ఇక్కడ यहाँ पर ఒక తుమ్మకర్రను చూపిస్తుంది. बबूल की लकड़ी को हम देखते हैं. ఆ తుమ్మకర్ర అంటే बबूल की लकड़ी मतलब మన యొక్క మానవుడు ఆకారం లేనటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. मतलब मनुष्य को पहले कोई आकार नहीं था. మరి అలాంటి ఆకారం లేని कोई जब रूप नहीं था ऐसे परिस्थिति में, అలాంటి మనల్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నటువంటి దేవుడు, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर हमें स्मरण किया. మరి ఆయన మనల్ని ప్రేమించినటువంటి దేవుడు, उसने हमसे प्रेम किया. మరి ఆయన మనల్లో ఆ విధముగా తుమ్మకర్రగా ఉండకుండా और ऐसे बबूल की लकड़ी की जैसे हम नहीं रहे इसलिए మరి ఆయన మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని उसने हमें हमारा स्मरण किया. उसके बाद మళ్ళొకసారి చదవమ్మా అది. మరియు అతడు మందిరమునకు తుమ్మకర్రతో నిలువ పలకలు చేసెను. నిలువ పలకలు और देखे खड़े रहने के जैसे उसने तख्ते बनाए. మరి ఆ యొక్క నిలువ పలకలు చేయడానికి और जो खड़े रहने ऐसे उसने तख्ते बनाए. మరి ఏమాత్రము తుమ్మకర్రలు యోగ్యత లేనటువంటి తుమ్మకర్రలు, और कोई योग्यता नहीं ऐसे बबूल की लकड़ी को. మరి ఆ తుమ్మకర్రలు అంటే ఎలా ఉంటాయి తెలుసునా? और बबूल की लकड़ी कैसी होती क्या आपको पता है? మరి అది ఒక నీడనివ్వదు, और वो छाव नहीं देता, మరి ఇతరులను బాధ పెట్టేదిగా ఉంటది, और वो दूसरों को तकलीफ देता है, మరి అది కేవలము అగ్నికే పనికొచ్చేది. और वो सिर्फ जलाने के लिए ही काम आता है. మరి అలాంటి తుమ్మకర్రను దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకొని और ऐसे बबूल की लकड़ी को उसने स्मरण किया है. మరి ఆయన అక్కడ దాన్ని చెక్కలుగా మార్చి మందిరంలో ఆయన నిలబెట్టినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. और उसने अच्छे तख्तों के जैसे खड़ा रखकर मंदिर में उपयोगिता ऐसे उसने बनाया है. మనల్ని కూడా దేవుడు అలాంటి స్వభావం కలిగినటువంటి మనల్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకొని
और परमेश्वर हम जैसे ऐसे स्वभाव थे हमें उसमें स्मरण किया है మరి ఈ యొక్క మందిర ఆవరణంలో మనల్ని నడిపించి और इस मंदिर के प्रांत में उसने हमें लेके आया है మరి దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నటువంటి దేవుడు. और परमेश्वर ने ऐसे हमारा स्मरण किया है। అంతేకాదు उतना ही नहीं 36 వచనంలో కూడా మనం చూస్తే और उसी में ही 36 वचन में हम देखते हैं దాని కొరకు తుమ్మకర్రతో 4 స్తంభములను చేసి వాటికి బంగారు రేకులను పొదిగించెను. వాటి వంకులు బంగారువి, వాటి కొరకు 4 వెండి దిమ్మలను పోతపోసెను. और उसने उसके लिए बबूल के 4 खंबे बनाए और उनको सोने से मढ़ा, उनकी गुंडियों सोने की बनी और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियां डाली। మనం గమనిస్తే తుమ్మ చెట్టుకు ఎప్పుడు ఆకారమే ఉండదు. हम देखते हैं कि बबूल की लकड़ी को कोई रूप नहीं होता। మరి అలాంటి ఆకారం లేనటువంటి బంగారుతో ఆ యొక్క తుమ్మ చెక్కలను ఆయన పొదిగించినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. और ऐसे जिसका कोई रूप नहीं है ऐसे बबूल की लकड़ी को उन्होंने सोने से मढ़ा है। మనల్ని ఏమాత్రము ఇడవని దేవుడు. और हमें कभी भी वो छोड़ने वाला परमेश्वर మరి नहीं ఈ है। యొక్క తుమ్మ చెట్లు దేనికి పనికొస్తాయి అంటే और ये बबूल की लकड़ी किसके लिए काम आती है? మరి కాల్చడానికే పనికొస్తాయి. वो कुछ चीज जलाने के लिए काम आती है మరి దేనికి పనికిరావు. और बाकी किसके लिए काम नहीं आती है। మరి న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 9వ అధ్యాయంలో చూస్తే తుమ్మ చెట్టు గురించి రాయబడ్డది. और न्यायों की किताब में 9 अध्याय में ये बबूल के बारे में, बबूल की लकड़ी के बारे में 9వ लिखा गया है। అధ్యాయము 9వ వచనంలో और न्यायों की किताब उसका 9 अध्याय 9 वचन మమ్మును ఏలుమని ఒలీవ చెట్టును అడగగా, ఒలీవ చెట్టు దేవునిని మానవులను దేని వలన నరులు సన్మానించెదరో ఆ నా తైలము నీయక మాని చెట్ల మీద రాజునే ఉండి ఇటు అటు ఊగుటకు నేను వచ్చేదనా అని వాటితో అనెను. కిందికి చదువు మాటలనే. అప్పుడు చెట్లు, నీవు వచ్చి మమ్మను ఏలుమని అంజూరపు చెట్టును అడగగా, అంజూరపు చెట్లు చెట్ల మీద రాజునై ఉండి ఇటు అటు ఊగుటకు నా మధ్యారమున నా మంచి ఫలములను నేను ఇయ్యక మానుదునా అని వాటితో అనెను. అటు తర్వాత చెట్లు, నీవు వచ్చి మమ్మను ఏలుమని ద్రాక్షావల్లిని అడుగగా, ద్రాక్షవల్లి, దేవునిని మానవులను సంతోషపెట్టు నా ద్రాక్షారసమును నేను ఇయ్యక మాని చెట్ల మీద రాజునై ఉండి ఇటు అటు ఊగుటకు నేను వచ్చేదనా అని వాటితో అనెను. అప్పుడు చెట్లన్నీ, నీవు వచ్చి మమ్మును ఏలుమని ముండ్ల పొద యొద్ద మనవి చేయగా, ముండ్ల పొద, మీరు నిజముగా నన్ను మీ మీద రాజుగా నియమించుకొన గోరినేడలా రండి, నా నీడను ఆశ్రయించుడి, లేదా అగ్ని నాలో నుండి బయలుదేరి లెబానోను దేవదారు చెట్లను కాల్చివేయునని చెట్లతో చెప్పాను. చాలు, లాస్ట్ ఆఖరి పడ 15. झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी जिससे लेबानोन को देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। ఈడ తుమ్మ చెట్టు అంటే ఈ యొక్క ముళ్ళ పొద, और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो झड़बेरी जो ये झाड़ है, वृक्ष है, ఈ యొక్క ఇక్కడ 3 చెట్లు ఇక్కడ అబిమెలెకు గురించి రాయబడ్డది. నిజంగా చెప్పాలంటే और यहाँ पे अगर देखें तो अबीमेलेक के बारे में ఈ लिखा యొక్క गया है। అబిమెలెకు స్వభావం అన్నమాట. और ये अबीमेलेक का स्वभाव है। వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి ఆ యొక్క పైన మనము చదివితే 5వ వచనంలో और 5 वचन में हम देखते हैं उसके पिता के बारे में। చదవండి అమ్మా. తర్వాత అతడు ఓఫ్రాలోనున్న తన తండ్రి ఇంటికి పోయి ఎరుబాబేలు కుమారులను తన సహోదరులైన ఆ 70 మంది మనుషులను ఒక్క రాతి మీద చంపెను. ఇక్కడ అబిమెలెకు 70 మంది వారి యొక్క తమ్ములను చంపినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. और देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीमेलेक ने जो यरूबाबेल उनके पिता का जो घर का संतान के भाई है उनमें से 70 उनको लोग को उसने घात किया है। ఇక్కడ యాతాము మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాడు. और यहाँ पे सिर्फ योथाम ही बचा है। మరి ఈ యొక్క యాతాము ఆ యొక్క శేకంలోకి వచ్చి और ये योताम शेकेम में आकर అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఈ యొక్క ఉపమానం చెప్తున్నాడు. और वहाँ पे जो लोग हैं उनको ये दृष्टांत को कह रहा है। ఏమని చెప్తున్నాడంటే वो क्या कहता है? 9వ వచనంలో 9 वचन में है, మమ్మను ఏలుమని ఒలివ చెట్టు వచ్చింది. और जैतून का वृक्ष आके कहता है कि हम पर तू राज्य कर। మరి ఒలివ చెట్టు ఏమంటుంది? लेकिन जैतून का वृक्ष क्या कहता మమ్మ है? దేవుని మానవులను और परमेश्वर और मनुष्य में వాళ్ళకు ఇచ్చుటకు నా తైలాన్ని నేను ఇవ్వకుండా, और उन पर जो तेल देना है वो मैं ना देते हुए మరి నేను రాజునై ఉండి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండాలనా? मैं राजा होकर मैं इधर उधर फिरना है क्या? మరి చెప్పినదిగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. और ऐसे वो जैतून के वृक्ष ने कहा।
మరి రెండోదిగా అంజూరపు చెట్టు దగ్గరకు వచ్చినటువంటి వారుగా మనం గమనిస్తున్నాం. और उसके बाद वो अंजीर के वृक्ष के पास आए. మరి అంజూరం చెట్టు కూడా ఏమంటున్నది, वो अंजीर का वृक्ष क्या कहता है? నేను మాధుర్యం ఇవ్వకుండా నేను అటు ఇటు తిరగాలనా అని మనం గమనిస్తున్నాం. मैं मेरे मीठेपन को और अच्छे अच्छे फलों को छोड़ दो और इधर उधर घूमू के, ऐसे वो कहता है. మరి చివరికి ద్రాక్షావల్లి దగ్గరకు వచ్చినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. और फिर उसके बाद वो अंजीर के वृक्ष के पास आते हैं. మరి ద్రాక్ష చెట్టు కూడా ఏమంటుంది, और वो अंजीर का वृक्ष क्या कहता है? మరి ఆ ద్రాక్షావల్లి నేనే ద్రాక్షావల్లి 13వ వచనంలో, दाखलता 13వ వచనం 13 में है, दाखलता के पास आता है. మరి ఆ యొక్క ద్రాక్షవల్లి కూడా ఏమంటుంది, वो दाखलता भी क्या कहता है? మరి నేను దేవుని ప్రజలైనటువంటి వారికి, और क्या मैं परमेश्वर के जो लोग हैं, మరి వారికి ఈ యొక్క ద్రాక్షారసంను ఇయ్యకుండా, और ये जो दाख उनको ना देते हुए, మరి నేను అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండాలనా, क्या मैं इधर उधर डोलने को चलूं? మరి ఈ మూడు చెట్లు ఒప్పుకోవు. जब ये तीनों झाड़ ने माना नहीं. అంటే వీటికి ఏంటిదంటే లోకంలో వెళ్ళడం ఏమాత్రం ఇష్టం లేవు. इन तीनों को संसार में जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं है. మరి ఈ మూడు కూడా పరిశుద్ధమైనదిగా మనం గమనిస్తున్నాం. और हम देखते हैं ये तीनों जो वृक्ष है पवित्र है. మరి ఇక్కడ తుమ్మ చెట్టు మాత్రం అపవిత్రంగా మనం గమనించవచ్చు. लेकिन जब झड़ बेरी के पास हम जब आते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि अपवित्र है. ఇది ఏమంటుంది, ये क्या कहता है? రండి మీరు ముందు నా నీడకు రమ్మంటుంది. और वो कहता है कि आओ तुम मेरे छावनी में वेले आओ. మరి తుమ్మ చెట్టు నీడకు మనం ఎప్పుడైనా వెళ్ళగలుగుతామా? क्या हम उस झड़ बेरी के छावनी में कभी जा सकते हैं? మనం ఏమాత్రం వెళ్ళలేం. हम कभी भी नहीं जा सकते. ఎందుకంటే తుమ్మ చెట్టు నీడను కూడా ఇవ్వలేదు. क्योंकि जो झड़ बेरी है वो कभी भी छाव दे नहीं सकती. మరి అది దేనికి పనికి వస్తుంది? वो किसके लिए काम आता है? అగ్ని కాల్చబడడానికే పనికి వస్తుంది. देखिए वो आग में जलाने के लिए और भस्म करने के लिए काम आता है. మరి అలాంటి తుమ్మ చెట్టు స్వభావం కలిగినటువంటి మనలను और ऐसे झड़ बेरी स्वभाव रखने वाले हम, దేవుడు తన మందిర ఆవరణంలో परमेश्वर उसके मंदिर में ఆయన యొక్క వాక్యముతో చెక్కబడి उनके वचन में हमें रोपे गए మరి మందిరంలో చేర్చి और मंदिर में लाकर తన అంగముగా చేర్చుకున్నటువంటి దేవుడు. और उसके अंग बनाने वाला परमेश्वर है. మరి ఈ విధముగా మనము దేవుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వారముగా ఉండాలా. इस रीति से परमेश्वर की आराधना हमें करनी चाहिए. మరి మనము ఇంకో విషయాన్ని మనం గమనిస్తే, एक और विषय को हम देखते हैं. ఇక్కడ 2వ సమూయేలు 19:28లో दूसरा शमूएल उसका 19 अध्याय और 20 वचन. అక్కడ కూడా మనము మొఫీబోషెతు గురించి మనం చూసుకోవచ్చు. वहाँ पे मेफीबोशेत के बारे में हम देखते हैं. చదవండి అమ్మా. 19:28 19 अध्याय और उसका 28 वचन. दूसरा शमूएल. నా తండ్రి ఇంటి వారందరూ నా ఏలిన వాడవగు రాజునగు నీ దృష్టికి మృతుల వంటి వారై ఉండగా, నీవు నీ బల్ల యొద్ద భోజనము చేయవారిలో నీ దాసునైన నన్ను చేర్చితివి. కాబట్టి ఇకను రాజువైన నీకు మొరపెట్టుటకు నాకేమి న్యాయమని అనగా, చాలు. ఇక్కడ 28వ వచనంలో, देखिए 28 वचन में है, मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है. मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दुहाई दूं? ఇక్కడ మొఫీబోషెతు यहाँ पर मेफीबोशेत ఇక్కడ దావీదుతో అంటున్నటువంటి మాట. और ये दाऊद से एक बात को कह रहा है. ఏమంటున్నాడంటే, वो क्या कहता है? నా తండ్రి ఇంటి వారందరూ కూడా చనిపోయినరు. और मेरे पिता के समस्त घराने मर चुके हैं. మరి మనము గత వారంలో కూడా మనము ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించినాము. और पिछले हफ्ते में भी हमने इस वचन में ఈ ध्यान యొక్క किया था. మొఫీబోషెతు చచ్చిన కుక్క లాంటి వాడు గాని, और ये मेफीबोशेत मरे हुए कुत्ते के समान है. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, నా ఇంటి వారందరూ చనిపోయినరు. और वो कहता है कि मेरे समस्त घराना मर चुके हैं. మరి ఇక్కడ ఈ నన్ను నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకున్నావు. और वो कहता है परंतु तूने मुझे स्मरण किया है. నీ బల్ల యొద్ద నాకు భోజనం సిద్ధపరిచినవు. और तेरे खाने वाले के मेज पर मुझे तूने याद किया है. మరి మనము కూడా ఒకప్పుడు మన స్థితిగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, यदि हम भी हमारी स्थिति को एक बार याद करें तो మరి ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారము, किस स्थिति में हम थे. ఈ దినాన దేవుడు మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన ఒక మందిరంలో ఆరాధించడానికి నడిపించినటువంటి దేవుడు. और परमेश्वर ने हमारी स्थिति को स्मरण कर कर हमें इस मंदिर में उसकी आराधना करने के लिए उसने हमें चुना है और लेकर आया है. మరి చివరిగా మనము ప్రకటన గ్రంథము 4వ అధ్యాయంలో आखिरी में प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय. ఆయన పరిశుద్ధుడు గనుక वो पवित्र है इसलिए మనము అక్కడ 8వ వచనంలో
మనము 8, 9, 10లో మనము కొన్ని వచనాలు గమనిస్తే और प्रकाशित वाक्य 4 और उसका 8, 9 और 10 में हम ఆయన देखते हैं పరిశుద్ధుడు చదవమ్మా. ఈ 4 జీవులలో ప్రతి జీవికి 6 రెక్కలు, ఆ చుట్టూను రెక్కల లోపటను కన్నులతో నిండి ఉన్నవి. అవి భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలములలో ఉండు సర్వాధికారియు దేవుడు నగు ప్రభువు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధ పరిశుద్ధుడు అని మానక రాత్రింబవళ్ళు చెప్పుచుండును. ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుగ యుగములు జీవించుచున్న వానికి మహిమయు ఘనతయు కృతజ్ఞతాస్తుతులు కలుగును గాకని ఆ జీవులు కీర్తిచుండగా, ఆ 24 పెద్దలు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై ఉన్నవాని ఎదుట సాగిపడి యుగములు జీవించున్న వానికి నమస్కారము చేయొచ్చు. ప్రభువా మా దేవా, నీవు సమస్తమును సృష్టించితివి, నీ చిత్తమును బట్టి అవి ఉండెను. దానిని ఇక్కడ సమస్తము సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త. और देखिए यहाँ पे सब कुछ सृष्टि करने वाला सृजनहार वो है. ఇక్కడ ఈ యొక్క 4 జీవులు దేవుణ్ణి స్తుతించినదిగా మనం చూస్తున్నాం. और यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 प्राणी उसकी स्तुति कर रहे हैं. ఏమని वो స్తుతిస్తున్నదంటే क्या करके स्तुति कर रहे हैं? భూతకాలము, భవిష్యత్ కాలము, వర్తమాన కాలమని. और जो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में है. ఆయన అంతేకాదు, उतना ही नहीं, సర్వాధికారి అయినటువంటి దేవుడు. और वो सर्वाधिकारी परमेश्वर भी है. ఆయనకు భూమి మీద సర్వాధికారం ఇచ్చినటువంటి దేవుడు. और इस पृथ्वी पर उस पे सर्वाधिकार उसने दिया गया है. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకు తన తండ్రి సర్వాధికారి ఇచ్చిండు భూమి పైన. प्रभु यीशु मसीह को उसके पिता ने सर्वाधिकार इस पृथ्वी पर दिया है. అక్కడ ఆ యొక్క దూతలు నిత్యము పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని రాత్రి బవల్లో ఆయనను ఆరాధిస్తున్నటువంటి వారుగా మనం గమనిస్తున్నాం. और वहाँ पे वो दूत है, रात दिन बिना विश्राम लिए कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, ऐसी उसकी आराधना करते हैं. యుగ యుగములకు జీవించుచున్న దేవుడు అని చెప్పని వాళ్ళు దేవుణ్ణి కీర్తించినటువంటి వారుగా మనం గమనిస్తున్నాం. उतना ही नहीं, युगान युग तो जीवित रहे, ऐसे महिमा आदर और धन्यवाद वो करते रहते हैं. అక్కడ 24 పెద్దలు కూడా సాగిలపడి ఆయనను స్తుతిస్తున్నటువంటి వారుగా మనం చూస్తున్నాం. उतना ही नहीं, 24 प्राचीन भी उसके आगे बैठ जाते हैं और उसकी दंडवत करते हैं. మరి ఈ విధంగా మనం కూడా దేవుని మందిరంలోకి వచ్చి ఆయనను మనం ఆరాధించేటువంటి వారముగా మనం ఉండాలా. इस रीति से हम भी परमेश्वर के मंदिर में आकर उसकी आराधना हमें करनी चाहिए. మరి ఒకసారి మనము యోహాను సువార్త 4:24 చదువుకొని మనం ఆరాధనలోకి ప్రవేశిస్తాం. फिर एक बार हम యోహాను सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 24 वचन पढ़कर हम आराधना में जाएंगे. దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించేవారు సత్యంతో सब मिलकर पढ़ेंगे. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे. దేవుడు ఈ మాటను దీవించును. परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे.